नमस्कार संस्कार न्यूज ओडिया चैनल पॉडकास्ट को आपन स्वागत करुचे मु तपन। आज एभली जड़े व्यक्ति आम गणर अच्छा जड़े युवपीढ़ी अनेक उत्साह अनेक उद्दीपना अनेक आकांक्षा ताक मन भितर रही लोकों सेवा करने एवं अनेक थर चेष्टा जारी रखी अनेक प्रयास कर समाज सेवा करने कोटि ना कोटि किसी परिस्थिति छंदी हुई से सठिक भाव में लोकों पाखे पहुंची पारना। महावीर ट्रावेल्स ओनर राउत एसोसिएशन ओनर एवं आम गण से युवपीढ़ी अच्छा से उद्यमान व्यक्ति अच्छा जे विचित्र कुमार राउत एवं बिकी बोली समस्ते जानते आप संस्कार न्यूज ओडिया को स्वागत। प्रथम तो जय जगन्नाथ संस्कार फैमिली मेंबर्स संस्कार चैनल ओनर को मोर नमस्कार जनाऊँ तपन भाई को एवं समस्त ओडिशावासी को एवं कोरेईवासी को मोर जय जगन्नाथ नमस्कार। प्रथम आपन को नववर्षर ओडिया नववर्षर आपन को अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना चैनल तरफ एवं केमती अच्छा प्रथम जानापी चाहूँ केमती अच्छा। प्रथम तो कहबी मो लाइफ रे बहुत भल थी मो लाइफ रे एमती गोटे समस्या आसीगला मो लाइफ की दीर्घ 6 मंथ धरी जो थर कि मुझे छटपट होती बहुत कष्ट पाई जो कष्टा कि आखिरे देखी एवं से निजे को निजे भी लिभे से जो कष्ट से जो जंत्रणा मु देखी निज आखिरे सेटा केबे तो एटा लिखित हो गला मो लाइफ रो गोटे गोटे बड़ इनसीडेंट कहले चले जोटा कि मो लाइफ रो किसी भूल निश्चिंत मु करी भगवान तो कर्मफल भगवान सेटा दे दियंती समस्त भीतर भी भूल थाए ठीक थाए आउ बाकी तो कर्मफल भगवान दियंती आमे भूल करिया माने एटा भूल करछन सेटा अनुताप करछन आज स्टूडियो रे अछि। हां निश्चिंत रूपे कहबी बहुत अनुताप करछि बहुत किछि भूल भी मु करिछि जार अनुताप मु निजु को निजे करिछि। एबे एबे विचित्र राउत को जगह रे अछि एवं कोन एमती गोटे मन भीतर आसला जे गोटे मां को नार फाउंडेशन तैयारी करबा एवं कोरे लोकों पाखर पहुंची के साहाय्य सहयोग करबा काहे के एभली गोटे चिंताधारा आसला ई समय निश्चिंत रूपे कहबी गोटे पुनर्जन्म पाइके आसी कहले मु चले आउ जो जीवन नुआ आकांक्षा नुआ रूप लोक कोरे निर्वाचन मंडल लोक देखिए एटा गोटे नुआ रूप मोर कहले चले आउ नुआ लुक रे भी आसुची मु सेटा देखिए लोकन को जे लोकन को मुझे कि कष्ट पाई मो बाबा एटा कहते बहुत लोक दुख कष्ट देखे मु सही पारे जोटा कि मु छोट बेलू एटा देखि आसी मुझे निजे भी चॉकलेट खाऊथि क्या चॉकलेट के सांगटे खाऊनु तो मुझे दिए न खाई तो एमती बहुत किसी रहस्य अच्छी जोटा कि लोक मानकर कष्टा मुझे देखिकी फिल करि पारनी से कष्ट मुझे लाइफ रे एते सब कष्ट पाई जाई जंत्रणा पाई जाई ए 6 मंथ रे मु सेटा को एमिति किछि मो लाइफ रो स्पेंड बनिया चाहूची जे लोक माने जो हैरान होउचंदी बहुत छोट छोट लोक हैंडीक्राफ्ट लोक गरीब लोक माने जति हैरान होउचंदी आपन देवदूत साजिबे तांग पई देवदूत तो साजि परिबिनी एतिकी कहि रखिबी भगवान जेतिकी मो ऊपर कोऑपरेट करिसंदी जेतिकी मते भल पे लोक मानकर रहिछि एवं आज से लोक मानेको द्वारा ही आज देखि पारछि समाज को आउ निश्चिंत रूपे मु सेटा कहि देखै समाज सेवा करिया पई वर्तमान समय रे कोरे रे अनेक अवहेलित निष्पेषित असहाय गरीब लोक अछंदी आज भी कोरे रे लोक भल से खाइयो पाउनान और कौन दे जदि हम सेवा करिया जदि हम ओलेबा तो जदि लोकन पार पहुंचे से निहत अर्थर मध्ये आवश्यकता रही जाय प्रथम जानिया पई चाहे अपन लाइफस्टाइल केमति रही हां लाइफस्टाइल तो एबे मु गोटे नुआ लुक रे परिणत करिछि नुआ लुक नुआ फेस नुआ चेहरा मु आनुछि आउ ए चेहरा ए लोकंकर टिके टिके खुशी लोकंकर टिके टिके स्माइल जोटा कि मु देखि कि मु खुशी हेबी जोटा कि ए कोरेई निर्वाचन मंडली रो लोक माने जो माने अवहेलित भाव अछंती समाज रे बहुत लोक अछन एमिति अवहेलित अछंती बहुत किछि ट्रस्ट अछि जोटा कि ठीक से करि पारुनी तार काम मु निश्चिंत भावे जेते भी अर्थ लागू फुल्ली कोऑपरेट करिवि लोक मानक पाखरे छोट रु बड़ पाखरे मु निश्चिंत पहुंची एटा मो समाज रो एटा जानिया पई चाहिलो पाइलो जे आपण मांग नारे गोटे फाउंडेशन आरंभ करछन एवं से फाउंडेशन जरिया रे से बाग उद्देश्य रे आपण लोक सेवा करिवे। हाँ निश्चिंत रूपे कहबी प्रथम तो बापा माँ ठारू दुनिया के ही ना आपण जदिओ देखिए बापा माँ
ଆପଣ ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ପଡନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଇଭେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କି ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ବାପା ଆଉ ମା ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଛୁଆର ଭୁଲ ଆଉ ଠିକ କିଛି ବି ଦେଖନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭୁଲ କଲେ ବି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭୁଲ କଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ଭୁଲ କଲେ ବି ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ମୋ ପୁଅ କି ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଉ ଲାଇଫରେ। ଆଉ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମାମା ନାଁରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ସବିତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓର ଟ୍ରିପଲ ଆର ସବିତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଯାହା ବି ହବ ମୋ ତରଫରୁ ଯେତେ ବହୁତ ଭଲ ହବ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। କେତେ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି ନା ଯୋଉ ନୂଆ ଯୁବପିଢି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ ସାମିଲ ହବା ପାଇଁ ଆପଣ? ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ନୂଆ ଯୁବପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି। ବିନା ପଇସା ବିନା ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ମୋ ଗ୍ରୁପରେ ସେମାନେ ଆଡ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଉଠି ବି କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉଠି ବି ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ମୋ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବେ, ମୁଁ ସେଇଠି ଇମିଡିଏଟ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ସେ କାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ନିଭେଇବି। କଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଯଦି ଆମେ କହିବା ମହାବୀର ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ କଥା ହଉ ବା ରାଉତ ଆସୋସିଏଟ କଥା ହଉ, ଆଉ ଏମିତି କଣ ବିଜନେସ ରହିଛି ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ବିଜନେସ କହିଲେ ତ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବି ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା ସାମ୍ବାଦିକ। ଯୁବ ସମାଜ ସେବାରେ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତା ବି କରେ। ସାମ୍ବାଦିକତା ବି କରନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ବାକି ଯୁବ ସମାଜ ସେବୀ ମୁଁ କାମ ଛୋଟ ବେଳୁ କରି ଆସିଛି। ଆଉ ବାକି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯାହା ହଉ ଏବେ ରାଉତ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ରାଉତ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ନାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିତ ପରିଚିତ। ଆଉ ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ ବି ଅଛି ମୋର, ବଡ ଡ୍ରିମ ଟେ। କଣ ସେ ଡ୍ରିମ? ସେ ଯୋଉ ଡ୍ରିମ ଟା କି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଡ୍ରିମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଛି। ରୂପେ ଗୋଟେ ବଡ ଡ୍ରିମ ଅଛି ଯୋଉଟା କି କହିପାରୁନି, ସେୟାର କରିପାରୁନି। ନିଶ୍ଚିତ କରିବି, ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ ଡ୍ରିମ ମୋର ଅଛି। ସମୟ ଆସିଲେ କରିବେ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମୟ ଆସିଲେ ସେଟା ଦେଖିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଇଛି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ସେଟା ଲୋକମାନେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ମୁଁ ସେ ଭୁଲର କ୍ଷମା ପାଇଛି। ଆଉ ସେ ଭୁଲ ବି ମୁଁ ଦୋଷ କରିଛି, ଦଣ୍ଡ ପାଇଛି। ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଝଡ ଭିତରେ ରହିକି ମୁଁ ନିଜେ ଆଜି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବି। ମୋର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ କାମ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଆସିବି। ମାନବ ସେବା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା, ଆଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କିଛି ବି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୁଁ ଏଟା କରିକି ମାନେ ଦେଖେଇବି। ଦଶରତ୍ନାକର ଯେମିତି ବାଲ୍ମୀକି ପାଲଟିଗଲେ, ସେମିତି ଆପଣ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାବରେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି ବଡ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋ ଲାଇଫ ରେ ଆସି ଯାଇଛି। ଯେମିତି କି ଆପଣ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ କି ବାହାର ଲୋକ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମାନେ ଆପଣ ଭାଇଚାରା କହିଲେ ଚଳେ, ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମାନେ ସମାଜ ଆଗରେ ଜଣକୁ ନିର୍ଭର କରି ରହିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳିବା, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ ଗର୍ବର କଥା। ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ଖୁସି ସେ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ନେଇକି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମୁଁ ଯାହା ଡ୍ରିମ ଦେଖେ, ଯୋଉଟା ଭାବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରେ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଫୁଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବି। କେବେ ପଛକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି? କେବେ ପଛକୁ ଫେରିନି। ମୋ ଲାଇଫ ରେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଛି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆଗଭରା ହେଇକି ଚାଲେ। ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବା? ପରିବାରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାବା ମାମା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଲାଇଫରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାପା ମାମା ସବୁ ଛାଡିଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବନରେ ଆଉ କେହି ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହନ୍ତି। ସେବା କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ କିଛି ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କି? ପଲିଟିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା କି? ପଲିଟିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବାର କିଛି ବି ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ସେମିତିଆ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୁକ୍ ରେ ଦେଖାଦେବି। ଆଉ ବାକି ତ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି। ଲୋକଙ୍କ ସେବା ସହିତ ମାନେ ଆମର ଗୋଶାଳା ବା ମାନେ ଏଇ ମାନେ ଯେମିତି କି ଆମେ କହିବା ଗୋମାତା, ତାଙ୍କର ବି ମୋର ଆଦରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ମୋର କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟି ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ର ନାଁ ଦେଇଛି ଟ୍ରିପଲ ଆର ସବିତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ ଯାତ୍ରା। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଏବଂ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ମିଳିଲା। ଏବଂ ଯୋଉ ଆର୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ 3ଟା ଆର୍, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଚାଲିଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯେ ମାନେ ଯୋଉ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଆସିକି ବଢିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମସ୍ୟା କଥା କହିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, କିଏ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି। ଏ କଥା କାହିଁକି ଆସିଲା ମନ ଭିତରେ ଏବଂ ସେ ଆର୍ ର ଅର୍ଥ କଣ ରହିଛି? ଆର୍ ତ କହିଲେ ଟ୍ରିପଲ ଆର୍, ସେଟା ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କହିଲେ ଚଳେ ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ଗୋଟେ ମୋ ମନର ଅନୁଭୂତି କି ନେଇକି ସେଟା ବସେଇଛି। ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପରିଚିତ ହବ, ଟ୍ରିପଲ ଆର୍ ରେ ଲୋକ ଜାଣିବେ। ସେଟା ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ।
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ ବଡ ଗୁରୁଜନ ଲଘୁଜନ ବଡ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲି ବୋଲି ଯୋଉଠି ନୂଆ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇ ଜନ୍ମଟା ମଣିଷ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ। ଆମେ ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ ତାକୁ ଲିଭେଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ କିଛି କରି ଦେଖିବା ଆମ ଲାଇଫରେ। ଆମ ଲାଇଫରେ ତ ଅୟସ ଏନ୍ଜୟ ସବୁ କିଛି ଭରି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ରଖିକି ଏଇ ସମାଜର କାମ କରିବା ସମାଜର ସେବକ ହେବା ଆଠାରୁ ବଡ ଗର୍ବିତ କଥା କିଛି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି ଅସହାୟ ଲୋକ ତା ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତା ଖୁସି ବହୁତ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମାନେ ଅଲଗା ଲାଗେ ମାନେ ଯୋଉଟା କି କଳ୍ପନା କରିବା ତାକୁ ଟେକି ଟେକି ନେଇକି ଖୁସିରେ ବସେଇଦବା ଟିକେ ଖୋଇଦବା ଆଜ୍ଞା ସେ ମଜା କୋଉଠି ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଲୋକଙ୍କ ସେବା କଲା ବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ମତେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ସିଏ ବାପା କହିଦଉଥିବ କି ପୁଅଟେ କହିଦଉଥିବ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଏ ନଥିବେ ସେ ଯୋଉ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ମଜା ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ପଟେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ ଏବଂ ସେବା କରିସାରିଲା ପରେ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଏ। ଆଉ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମ ନେଇ ଛାଡୁଛନ୍ତି ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ କୋଉ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଯାଏ ନା କାହା ବାପା ମାମାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ବି କୋଉ ମା କୋଉ ବାପା ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଖିରେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ବାପା ମା ଆଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁନିଆରେ ଜୀବ ଲାଗା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ନାଇଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ଠିଆ ହେବେନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆପଣ ଏତିକି ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ପୁଅ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କେବେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅନାନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ମାନେ ସେମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ମା 9 ମାସ 9 ଦିନ ଦୀର୍ଘ ଧରି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ ଆଉ ସେ ମା ଆଉ ସେ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଜଗିବେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଛାଡନ୍ତୁନି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ବାପା ମା ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାହାର ଯୋଉ କଷ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମତେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ମୁଁ କାନ୍ଦେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିକି ବି ନିଜକୁ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରେ ଯେ ଏମିତି କାହା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏମିତି ନ ହଉ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆଜି ବସୁଛନ୍ତି ଆମ ଗଣର ଅତିଥି ଭାବରେ ଆପଣ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କଥା ରଖିବେ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜି ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ହଁ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଖିଛି। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ସମାଜକୁ ଦେଖି ବି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ କମେଇବା ମୁଁ ଆଗକୁ ବହୁତ କମେଇବି ଯିଏ ବି ବାପା ବାଟରେ ଯାଉଥିବେ ବାବା ଯାଉଥିବେ କି ମାମା ଯାଉଥିବେ ଆଉ ତମ ପୁଅ ଆଜି ଏଇଟା କରୁଛି ସେଇଟା କରୁଛି ଏଇ ଖୁସି ଏଇ ଦୁଃଖ ମୋ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ନା ମତେ ସେଇଟା ହିଁ ମତେ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଟା ବି କହୁଛି କୋଉ ମଣିଷ ଏମିତି ବାପା ମାଙ୍କୁ କୋଉ ପୁଅ କି ଝିଅ ଏମିତି କେବେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁନି କାହିଁକିନା ବାପା ମା ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ସେ କଷ୍ଟର ମେହନତ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯୋଉ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ଆଜି? ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ କହିବି ଆଜିକା ଡେଟରେ ଆମେ ଯୁଗ ଆଜି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଯୁଗରୁ ମାନେ ଏଇଟା ଆଇଫୋନ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଯୁଗ ବି ହେଇସାରିଲାଣି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏତିକି ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ବି ଯୋଉମାନେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଥମତଃ ନିଜ ବାପା ମାମା ଆଉ ତମ ବାପା ମାମା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ତାଙ୍କ ମେହସୁସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଖୁସି ଦେଇକି ଜନ୍ମ ଦେଇକି ଲେବୁଲରେ ଏତେ ବଡ କରିକି ଆପଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲେ କରୁଛି। କୋଉ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ମନେ ପକାନ୍ତି? ନା କହିବେ ଟିକେ? ଦୁଃଖ ରହିଲେ ବେଶୀ ମନେ ପକାଏ ମୋ ମାମାକୁ କାହିଁକିନା ମୋ ମାମା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସିଏ ମାନେ ଏଇ ଡେଟରେ ସେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସେ ମୋର କିଛି କାହିଁକିନା ସେ ମୋ ଦୁଃଖଟା ବୁଝିପାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲିକି କହିଦିଏ ବାପା ମାମା ତ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ବସିକି ସବୁ ଡିସକସନ କରେ ବାବା ଏଇଟା କରିବି କି ମାମା ଏଇଟା କରିବି କିନ୍ତୁ ମାମା ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାକୁ ଯୁଆଡେ ଯାଇଥିବି ଆସିଲେ ହକ୍ କରିଦିଏ ତାକୁ ଟେକିକି ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦିଏ ଆଉ ଯାହା ବି ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ଥାଏ ତାକୁ କହିଦିଏ ସେୟାର କରିଦିଏ ମାମା ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଏଇଆ କରିଛି ଏଇଠି ଏଇ ଭୁଲ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ଯେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କଥା ଆମେ ଉଠେଇବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଳବାନ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା ଆପଣ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ନିହାତି ନା କୋଉଠି ଆପଣ ନିଜେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ଆଣିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ
विचित्र राउत जो फाउंडेशन तैयारी करछन्ती तांको फाउंडेशन में शामिल है आपण मध्ये लोकन को सेवा करि परिबे कार्यक्रम को एट रखवा धन्यवाद आपण देखुछन्ती संस्कार टीवी ओडिया 24/7 आपण को सेवारे।